ગુડ મોર્નિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. આપણે આગળ સમ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. હિડન એડજસ્ટમેન્ટ પર આપણે ખાસ ફોકસ કરીશું. બ્રહ્મા એન્ડ વિષ્ણુ આર પાર્ટનર્સ ઓફ અ ફર્મ શેરિંગ પ્રોફિટ લોસ ઇન ધ પ્રોપોર્શન of 3:2 from the trial balance dated on 31st March 17 and adjustment prepare annual accounts of the firm. Balance sheet, debit balance amount, credit balance amount. Drawing Brahma 5,000 and Vishnu 5,000. Leasehold building from 1st April 16 for 10 years 60,000. Machinery 50,000. Discount allowed 350. Debtors 40,000. Carriage outward 1,200. Furniture fixtures 5,000. Salary 7,500. Bad debt 1,200. Bills receivable 20,000. Trading expense 5,900. Cash balance 6,000. Stock 31st March 17 73,000. Credit balance, capital account Brahma 55,000 and Vishnu 45,000. Loan of Brahma from 1st July 16 50,000. Discount received 400. Creditors 25,000. Commission 2,500. Bills payable 5,000. Trading account 97,250. Both side total 2,80,150. Adjustment. Provide depreciation 6% on machinery and 20% on furniture fixtures. Provide 8% interest. Provide interest 10% on capital and 12% on drawing. હવે આપણે સાથે સાથે એક બે એડજસ્ટમેન્ટ પણ એડ કરીએ છીએ. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે એડજસ્ટમેન્ટથી. Provide depreciation 6% on machinery and 20% on furniture fixtures. આપણે એડજસ્ટમેન્ટ છે એ પણ બધા આપણે ટાઈપ્સ ઓફ અકાઉન્ટથી જ ઓપરેટ કરીશું. ફર્સ્ટ ઓફ પ્રોવાઈડ ડેપ્રિસિએશન 6% ઓન મશીનરી. મશીનરી શોધી કાઢીએ. મશીનરી 50,000. મશીનરી રિયલ અકાઉન્ટની અંદર અસેટ અકાઉન્ટ એટલે અસેટ સાઇડ મશીનરી મશીનરી 50,000. minus depreciation 6% 3,000. outside 47,000. Depreciation second entry debit side of profit loss account to depreciation on machinery 3,000. Next, and 20% on furniture fixtures. Furniture fixtures find career. Furniture 5,000. Furniture is an asset account, so asset side furniture 5,000 minus depreciation 20% means 1,000. outside 4,000. Depreciation second entry on debit side of P&L account to depreciation on furniture 1,000. Next, provide interest 10% on capital and 12% on drawing. First of આપણે capital and drawing entry કરી લઈએ. Capital Brahma 55,000 and Vishnu 45,000. Capital credit side of partners capital account by balance broke down. હવે તો ખ્યાલ આવી જ જવો જોઈએ કે અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ શું કામ લખ્યું કેપિટલ બેલેન્સ 55,000 and 45,000. Depreciation receivable amount હશે, interest receivable amount હશે એટલે credit side by interest on capital 10%.
55,000 into 10%, 5,500, 45,000 into 10%. એડજસ્ટમેન્ટ છે એટલે આની બે એન્ટ્રીસ હશે. સેકન્ડ એન્ટ્રી, interest on capital is an expense. So interest on capital, nominal account and expense after production. So debit side of P&L account. પણ આ જે એક્સપેન્સ છે એ બિઝનેસે પેઇડ ટુ પાર્ટનર્સ એટલે પાર્ટનર્સને પેઇડ કરેલો એક્સપેન્સ છે. એટલે સેકન્ડ એન્ટ્રી ડેબિટ સાઇડ ઓફ P&L અકાઉન્ટની જગ્યાએ ડેબિટ સાઇડ ઓફ પ્રોફિટ લોસ એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટ. ટુ interest on capital according to first chapter, Brahma and Vishnu, 5,500, 10,000. Okay, in short, નહીં યાદ છે એટલું યાદ રાખવાનું કે P&L જેટલા એક્સપેન્સ છે એમાંથી ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ, પાર્ટનર સેલરી એન્ડ પાર્ટનર્સ કમિશન આટલું જે છે એ ડેબિટ સાઇડ આવશે એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટમાં. બાકીની બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એ બધી P&L અકાઉન્ટમાં આવશે. 12% ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ લખી દઈએ. ડ્રોઈંગ પેએબલ અમાઉન્ટ એટલે ડેબિટ સાઇડ ટુ ડ્રોઈંગ અકાઉન્ટ. $5,000 to interest on drawing 5,000 into 12%, 600. Income થશે income received from partners. So credit side of profit loss appropriation account by net profit by interest on drawing. $600. Next, adjustment finished. Now trial balance. Debit side drawing Brahma and Vishnu. I will give leasehold building from 1st April 16 for 10 years, 60,000. Leasehold building is an asset account. So debit side of balance, asset side of balance sheet, leasehold building $60,000 minus return of leasehold building 60,000. હવે ડેટ ને યર આપેલા હોય એટલે હિડન એડજસ્ટમેન્ટ હશે. તમે જો ડેટ ને યર આપેલા છે એટલે હિડન એડજસ્ટમેન્ટ થયું. હિડન એડજસ્ટમેન્ટ શું છે તો ફ્રોમ 1st April 16 ફોર 10 years એટલે 1st April 16 થી 10 years સુધી એ યુઝમાં છે. આફ્ટર 10 years એની લાઈફ ઓવર થઈ જશે એટલે પાછું આપણે લીઝ હોલ્ડ બિલ્ડિંગ પાછું એટલે બિલ્ડિંગ લીઝ પર પાછું આપણે લેવું પડશે એટલે લીઝ પાછું આપણે કરવું પડશે. એટલે આફ્ટર 10 years અત્યારે જે આપણું લીઝ છે 60,000, આફ્ટર 10 years આપણને 60,000ની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું હતું કે 50,000નું બાઇક આપણે પરચેસ કરીએ ત્યારે આવી કોઈ પણ અસેટ હોય એની પર્ટિક્યુલર લાઈફ હોય, લાઈફ ઓવર થાય એટલે એની જગ્યાએ આપણે ફરી પાછી નવી અસેટ આપણે ઊભી કરવી પડે એટલે કે ફરી પાછી બાય કરવી પડે. બાઇકનું એક્ઝામ્પલ આપેલું હતું કે આજે આપણે 50,000નું બાઇક લઈએ એની લાઈફ 10,000 હોય આફ્ટર 10 years બાઇકની લાઈફ ઓવર થશે એટલે બાઇક નકામું થઈ જશે એટલે એની જગ્યાએ આપણે નવું બાઇક લાવવું પડશે. નવું બાઇક લાવશું ત્યારે આફ્ટર 10 years આપણને પાછી 50,000ની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. તો આફ્ટર 10 years 50,000ની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે તો એને આપણે પ્રોવિઝન કરવી પડશે કારણ કે પ્રોવિઝન નહીં રાખીએ 10 વર્ષ પછી લાઈફ પતી જાય તે ટાઈમે આપણી પાસે પ્રોવિઝન નહીં હોય તો પછી આપણે એવું નથી કરતા કે બાઇક વાપરવાનું બંધ કરી દઈએ. બરાબર, આ તો બાઇકની વાત થઈ. મોટી મોટી કંપનીઓ હોય એમાં પણ મશીનરીઓ હોય એની પર્ટિક્યુલર લાઈફ હોય એ લાઈફ ઓવર થાય એટલે એની જગ્યાએ નવી પાછી મશીનરી ઇન્સ્ટોલેશન કરવી પડે. તો ત્યારે એટ પ્રેઝન્ટ જે એની વેલ્યુ હોય જે વેલ્યુ ઇન્સ્ટોલેશન કરેલું હોય
જે વેલ્યુ એ પરચેસ કરેલી હોય એટલીસ્ટ એટલી અમાઉન્ટ આપણને આફ્ટર 10 years જોઈશે. તો એનું પ્લાનિંગ આપણે ત્યારથી જ્યારથી બાય કરીએ ત્યારથી આપણે એનું પ્લાનિંગ કરવું પડે. 10 વર્ષ પછી આપણને 50,000 જોઈવાના હોય તો આપણે દર વર્ષે 50,000 ડિવાઈડ બાય 10 years એટલે એવરી યર આપણે 5,000 સેવિંગ કરીએ તો આફ્ટર 10 years એક બાજુ લાઈફ ઓવર થશે અને બીજી બાજુ 5,000 5,000 5,000 એમ કરીને 10 ટાઈમ 5,000 એટલે 50,000 આપણી પાસે પ્રોવિઝન થઈ જશે. લાઈફ ઓવર થશે એ પ્રોવિઝન જે છે એની અંદરથી આપણે નવું બાઇક ઇન્સ્ટોલ કરી શકશું એટલે કે નવું બાઇક બાય કરી શકશું. તો અહીંયા પણ લીઝ હોલ્ડ બિલ્ડિંગ 60,000 છે ફ્રોમ 1st April 16 to 10 years એટલે 1 એપ્રિલ 2016 થી 10 વર્ષ સુધી મારી લાઈફ ઓવર થશે એટલે 2026 પછી નવું લીઝ હોલ્ડ બિલ્ડિંગ જોઈશે. તો ત્યારે આપણને કેટલા પૈસા જોઈશે? તો 1st April 16 જે પ્રાઇસ છે ડિવાઈડ બાય 10 years. તો ઇન શોર્ટ જ્યારે આવી રીતના ડેટ આપેલી હોય અને યર આપેલા હોય એટલે રિટર્ન ઓફ કરવાનું એટલે કે ડેપ્રિસિએશન ગણવાનું હોય. એવરી યર જે પ્રોવિઝન કરીશું ને ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડેપ્રિસિએશન. એને આપણે ડેપ્રિસિએશન પણ કહી શકીએ. તો ડેપ્રિસિએશન બે મેથડ થાય છે, એક સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ એન્ડ સેકન્ડ રિટર્ન ઓફ મેથડ. તો અહીંયા જ્યારે લાઈફ આપેલી હોય ત્યારે સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ આપણે ડેપ્રિસિએશન ગણવાનું હોય. તો 11th ની અંદર બહુ ડિટેલમાં સમજાવેલું કે સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડે જ્યારે આપણે ડેપ્રિસિએશન ગણવાનું હોય ત્યારે આપણે કઈ અમાઉન્ટ પર ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ? તો જે એની પરચેસ પ્રાઇસ હોય, જે ડેટે પરચેસ કરેલો એ પ્રાઇસ જે હોય એના પર આપણે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હોય. તો અહીંયા આપણે ક્યારે પરચેસ કરેલું છે તો એની લાઈફ સ્ટાર્ટ ક્યારે થાય છે? ફ્રોમ 1st April 16 એટલે એની પરચેસ ડેટ છે. આ ધ્યાન રાખવાનું કે પરચેસ ડેટ છે એની 1st April 16. ઓકે, અહીંયા જે બેલેન્સ અમાઉન્ટ આપેલી છે આપણે ચેક કરી લેવાનું. 1st April 16 ની જ છે. આપણે 11th ની અંદર જોઈ ગયા કે જો પરચેસ પ્રાઇસ આપેલી હોય સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું એટલે કોસ્ટ પ્રાઇસ કે પરચેસ પ્રાઇસ હોય તો આપણે ડાયરેક્ટલી ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. પણ બેલેન્સ અમાઉન્ટ આપેલી હોય, બેલેન્સ અમાઉન્ટ એટલે કે આફ્ટર ડિડક્શન ઓફ ડેપ્રિસિએશન ડિડક્શન થયા પછીની બેલેન્સ અમાઉન્ટ આપેલી હોય મીન્સ 2009માં પરચેસ કરેલું હોય ને જે બેલેન્સ આપેલું હોય એ 2012 નું હોય તો એ બેલેન્સ અમાઉન્ટ થાય. તો 2012 નું હોય તો આપણે 2012 ના બેલેન્સ અમાઉન્ટ પરથી આપણે 2009 ની કોસ્ટ પ્રાઇસ ફાઇન્ડ કરતા હતા. ઓકે, તો આમાં પણ એ જોઈ લેવાનું, ચેક કરી લેવાનું કે 1st April 16 પરચેસ ડેટ છે તો અહીંયા અમાઉન્ટ જે છે એ 1st April 16 ની જ છે. જો એ હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અકોર્ડિંગ ટુ 11માં 2009માં પરચેસ કરેલું હોય 2009 ની પ્રાઇસ હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ 2012 ની હોય તો એ બેલેન્સ અમાઉન્ટ થાય તો આપણે ફાઇન્ડ કરવું પડે. તો એ બેલેન્સ અમાઉન્ટ જે આપેલી છે 60,000 એ કઈ ડેટની આપેલી છે? તો જો ટ્રાયલ બેલેન્સ છે 31st March 17. 31st March 17 એ યર ક્લોઝ થાય એટલે ઓપનિંગ ક્યારે થશે? યર 1st April 16. એટલે અહીં જે બેલેન્સ અમાઉન્ટ આપેલી છે બેલેન્સ અમાઉન્ટ ઓન 1st April 16 એટલે 31st March ઓવર થાય છે એટલે અહીં જે 60,000 બેલેન્સ અમાઉન્ટ છે એ કઈ ડેટની છે? તો ઓન 1st April 16 એન્ડ પરચેસ ડેટ પણ 1st April 16 છે એટલે આ જ જે અમાઉન્ટ છે એ જ પરચેસ પ્રાઇસ છે, સેમ ડેટ છે. ઓકે, અહીંયા સપોઝ પરચેસ ડેટ 2014 હોય બેલેન્સ જે અમાઉન્ટ આપણે 60,000 એ 1st April 16 છે તો અકોર્ડિંગ ટુ 11 એટલે 11માં જે આપણે મેથડ હતી એના અકોર્ડિંગ આપણે પાછું ફાઇન્ડ પરચેસ પ્રાઇસ ફાઇન્ડ કરવી પડશે. ઓકે, પાછું એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં સમજાવી દઉં તમને. આ બધું નહીં ખ્યાલ આવ્યું હોય તો એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કે જ્યારે આવી રીતના લાઈફ આપેલી હોય ને ડેટ આપેલું હોય એટલે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, ડેપ્રિસિએશન ગણવાનું. ઓકે, ડેપ્રિસિએશન બે મેથડથી થાય, સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ અને રિટર્ન ઓફ મેથડ. તો જ્યારે લાઈફ આપેલી હોય ને ત્યારે ડેપ્રિસિએશન સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડે થશે. સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડે જ્યારે આપણે ડેપ્રિસિએશન ગણીએ ત્યારે જે ડેટે પરચેસ કરેલું હોય ને એ ડેટની જે અમાઉન્ટ હોય ને એના પર કેલ્ક્યુલેટ થશે. ઓકે, તો આપણે પરચેસ ક્યારે કરેલું છે? પરચેસ
on 1st April 16 because લખેલું છે from 1st April 16 to for 10 years. Purchase on 1st April 16. અહીંયા જે બેલેન્સ અમાઉન્ટ આપેલી છે 60,000. બેલેન્સ અમાઉન્ટ 60,000 જે છે એ કઈ ડેટની છે? તો જો ટ્રાયલ બેલેન્સ છે 31st March 17 એટલે ઓપનિંગ ક્યારે થશે? 1st April 16. એટલે અંદર જે બધી બેલેન્સ અમાઉન્ટ આપેલી છે એ 1st April 16 ની છે. એટલે અહીંયા બેલેન્સ અમાઉન્ટ જે 60,000 છે એ કઈ ડેટની છે? 1st April 16. ઓકે, 1st April 16 ની બેલેન્સ જે 60,000 બેલેન્સ અમાઉન્ટ છે એ કઈ ડેટની છે? 1st April 16. ને પરચેસ પણ ક્યારે કરેલું છે? 1st April 16. એટલે જે ડેટે પરચેસ કરેલું છે એ ને બેલેન્સ ડેટ સેમ છે. ઓકે, એટલે આ જે છે 60,000 જે બેલેન્સ અમાઉન્ટ છે એ જ પરચેસ પ્રાઇસ પણ થઈ જશે. એટલે આમાં આપણે we can calculate on 60,000. 60,000 પર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીશું. માઇનસ લાઈફ આપેલું હોય ને ત્યારે આપણે ડેપ્રિસિએશન વર્ડની જગ્યાએ રિટર્ન ઓફ એવો વર્ડ યુઝ કરીશું. રિટર્ન ઓફ 60,000 ડિવાઇડ બાય 10 years. 6,000 outside 54,000. Return of like depreciation. The second entry has a debit side of profit loss account. 2. Return of leasehold building. Uh, 6,000. સપોઝ આમાં એવું લખેલું છે કે ફ્રોમ 1st April 16. સપોઝ અહીંયા એવું લખેલું ફ્રોમ 1st April 14 ફોર 10 years. એટલે 1st April 14 એ જો આપણે પરચેસ કરેલું હોય તો અહીંયા બેલેન્સ અમાઉન્ટ છે ઓન 1st April 16 છે. એટલે આ કઈ આ જે પ્રાઇસ છે એ કઈ પ્રાઇસ થશે? આ બેલેન્સ અમાઉન્ટ થશે. ના 14 ને પરચેસ કરેલું છે ને આ અમાઉન્ટ છે 16 ની. એટલે આપણે 14 ની એઝ્યુમ કરી લેવી પડે 100. પછી ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરતા કરતા આપણે 1st April 16 સુધી જવાનું. પછી આપણે પેલે ફોર્મ્યુલા બનાવીને કોસ્ટ પ્રાઇસ જે ફાઇન્ડ કરતા છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની એ રીતે બરાબર આવશે. એટલે ફરી પાછું સમજાવીશ. આ થોડું થોડું ધ્યાનમાં રાખવાનું. 11th ની અંદર આપણે જે ડિટેલમાં 11th માં આપણે આ બધાનો પાયો નાખી દીધેલો હતો જેથી કરીને આગળ જતા તમને બધી વસ્તુ તમે ઇઝીલી કેચ કરી શકો, ઇઝીલી સમજી શકો. બરાબર ધ્યાન રાખજો. આગળ આ પતી ગયું. નેક્સ્ટ મશીનરી આવી ગયું. ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ 350. નોમિનલ અકાઉન્ટ expense after production. So debit side of P&L account 350. Debtors 40,000. Personal account and receivables, so asset side debtors 40,000. Carriage outward nominal account expense after production, so debit side of P&L account carriage in outward. $1,200. Furniture આવી ગયું. Salary 7,500. Nominal account expense after production. Bad debt 1,200. Nominal account loss after production. Bad debt આપણે ફોર્મ્યુલા છે ટ્રાયલ બેલેન્સ પ્લસ બેડ ડેટ એડજસ્ટમેન્ટ, બેડ ડેટ રિઝર્વ એડજસ્ટમેન્ટ માઇનસ બેડ ડેટ રિઝર્વ
ટ્રાયલ બેલેન્સ આ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં છે એટલે અહીં લખી દઈએ 1200. Bills receivable 20,000, receivable amount payable 20,000. Trading expense 5,900. Trading expense after production 5,900. Cash asset account, the asset side, cash 73,000. Oh, sorry, 6,000. Stock on 31st March 17. Year end on 31st March 17. The year પણ 31st March 17 ને એડ થઈ છે એટલે આ ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ટ્રાયલ બેલેન્સમાં હોય તો એની એક જ એન્ટ્રી થશે અસેટ સાઇડ. ક્લોઝિંગ સ્ટોક એડજસ્ટમેન્ટમાં હશે તો બે એન્ટ્રી થશે. ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ ને સેકન્ડ અસેટ સાઇડ. ક્રેડિટ સાઇડ કેપિટલ આવી જાય છે. લોન ઓફ બ્રહ્મા ફ્રોમ 1st July 16 50,000. Loan of Brahma is a partners. Okay. Loan of Brahma is personal account and payable amount. એટલે liability side આવશે capital account. Brahma and Vishnu. Loan of Brahma from 1st July 16. 50,000. લોન ઓફ બ્રહ્મા એટલે પાર્ટનર્સે લોન આપેલી હોય તો એના પર 6% એન્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું હિડન એડજસ્ટમેન્ટ છે. તો લોન ઓફ બ્રહ્માની લોન પર ઇન્ટરેસ્ટ નથી, બેલેન્સ શીટની અંદર મેન્શન નથી, એટલે સોરી ટ્રાયલ બેલેન્સની અંદર નથી, એટલે આ જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ શું થશે પેએબલ થશે. પેઇડ નથી એટલે શું થશે પેએબલ થશે. એટલે લખીએ લોન ઓફ બ્રહ્મા ડેબિટ સાઇડ ઓફ P&L account. So previous lecture ની અંદર તમને સમજાવેલું હતું કે આ અધર્સ પાર્ટી જ કહેવાય. એટલે એક્સપેન્સ પેઇડ ટુ અધર્સ, ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન નથી ટ્રાયલ બેલેન્સ માટે 0 પ્લસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ $50,000 into 6/12 into 7, 8, 9, 11, 12. So 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 months. 6/100. Sir. $2,250. 2,250. Outstanding interest on loan, personal account and payable. The liability side, outstanding interest on loan. $2,250. Discount received 400. Discount received income થશે એટલે credit side by discount received 400. First of gross profit. Next,
કમિશન ક્રેડિટર્સ 2500, ક્રેડિટર્સ પર્સનલ અકાઉન્ટ પેએબલ થશે એટલે લાયબિલિટી સાઇડ, ક્રેડિટર્સ 25,000, કમિશન 2500, કમિશન ક્રેડિટ સાઇડ છે એટલે રિસીવ્ડ કમિશન છે, ક્રેડિટ સાઇડ ઇન્કમ હશે, ડેબિટ સાઇડ હશે કમિશન તો એ પેઇડ કમિશન થશે, ક્રેડિટ સાઇડ છે એટલે ઇન્કમ છે, ઇન્કમ છે એટલે ક્રેડિટ સાઇડ, ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય તો ઇન્કમ, ડેબિટ બેલેન્સ હોય તો એક્સપેન્સ, 2500. બિલ્સ પેએબલ 5,000, બિલ્સ પેએબલ છે એટલે લાયબિલિટી સાઇડ, ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ બેલેન્સ, ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ બેલેન્સ મીન્સ ગ્રોસ પ્રોફિટ, ગ્રોસ પ્રોફિટ છે એટલે આપણે બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આની અંદર નથી એટલે ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા જ લખી દઈએ, કારણ કે આમાં લખીશું તો પણ ક્લોઝ કરીને અહીંયા જ આવશે. ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ છે એટલે ક્રેડિટ સાઇડ લખવાનું, ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ હોય તો ડેબિટ સાઇડ, 97,250. બધું આવી જાય છે. હવે આપણે આ ક્લોઝ કરવાનું, આમાં તો કંઈ છે જ નથી, આમાં આ બહાર કાઢી નાખીએ, આમાં જે ડિફરન્સ આવશે તે આમાં ફોરવર્ડ કરવાનું, આમાંથી આમાંથી એ રીતે, બરાબર. ક્લોઝિંગ જાતે કરવાનું છે. હવે આપણે એક બે એડજસ્ટમેન્ટ ઉમેરતા જઈએ નેક્સ્ટ લેક્ચરથી. જો આ ટ્રાયલ બેલેન્સ બરાબર ખ્યાલ આવી ગયું હોય તો ગ્રુપ પર મને મેસેજ કરી દેજો, એટલે આપણે જે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જે એક્ઝામ્પલો છે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર એ સ્ટાર્ટ કરીએ. અત્યારે પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુકના જ ગણીએ છીએ, પણ એમાં ઓનલી આપણે ટ્રાયલ બેલેન્સ પર ફોકસ કરીએ છીએ ને હિડન એડજસ્ટમેન્ટ. હિડન એડજસ્ટમેન્ટ આ એક આવી શકે, જે લીઝહોલ્ડ બિલ્ડિંગ છે એ, પછી ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન અને સેલરી આઉટસ્ટેન્ડિંગ કે પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ હોય તો એ, આ ચારેક ટાઈપના હિડન એડજસ્ટમેન્ટ આવશે. જેમ જેમ આપણે કરતા જશું તેમ તેમ સમજ પડતી જશે, બરાબર. ખાસ એટલું જ છે કે પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો, બરાબર. અને તમને કીધું છે એ પ્રમાણે કે વિડીયો પહેલાં ધ્યાનથી જોજો અને પછી છેલ્લે તમને જે સ્ક્રીનશોટ મોકલાવવામાં આવે, બોર્ડ ઇમેજ જે મોકલાવવામાં આવે તે પછી તમારી નોટબુકમાં તમારે લખવાનું છે, બરાબર છે. તો આ રીતે આ 5 એકાઉન્ટ લખી દઉં છું. Outstanding interest, bills receivable, interest on capital, interest on drawing. પ્રેક્ટિસ કરવાની, પ્રેક્ટિસ સિવાય કોઈ ઓપ્શન નથી. 500 સમ બોર્ડ પર કરીશ પણ તમે જે એક સમની પણ પ્રેક્ટિસ નહીં કરશો તો એનો કોઈ મિનિંગ રહેશે નહીં, બરાબર. ખાસ ધ્યાન આવ્યું, લીઝ હોલ્ડ બિલિંગ નહીં ખ્યાલ આવ્યો હોય તો જરા ગ્રુપ પર મને લખી દેજો, આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર એના પર વધારે ફોકસ કરીશું. ફરી પાછી એક વાત સિમ્પલ તમને સમજાવી દઉં, લાઈફ આપેલી હોય એટલે ડેપ્રિસિએશન ગણવાનું, લાઈફ આપેલી હોય એટલે ડેપ્રિસિએશન સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડે ગણવાનું. સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડે ગણવાનું એટલે જે ડેટે આપણે પરચેસ કરેલો હોય ને તે ડેટની જે અમાઉન્ટ હોય એના પર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, બરાબર. આપણે જ્યારે આવી રીતનું હોય ને ત્યારે ચેક કરી લેવાનું કે અંદર જે ટ્રાયલ બેલેન્સની અંદર જે અમાઉન્ટ આપેલી છે એ આપણે જે ડેટે પરચેસ કરેલું એ ડેટની અમાઉન્ટ છે કે બીજી કોઈ ડેટની અમાઉન્ટ છે. તો આપણે ચેક કરીએ છીએ આ સમની અંદર કે 1 એપ્રિલ 16 પરચેસ કરેલું છે, અંદર જે 60,000 અમાઉન્ટ આપેલી છે એ કઈ ડેટની છે, તો ટ્રાયલ બેલેન્સ 31 માર્ચ 17 નું છે, એટલે યર સ્ટાર્ટ ક્યારે થાય
1 એપ્રિલ 16 એટલે અંદર જે બેલેન્સ અમાઉન્ટ આપેલી છે 1 એપ્રિલ 16 છે અને આપણે પરચેસ પણ ક્યારે કરેલું છે 1 એપ્રિલ 16 જ છે એટલે આ જ પરચેસ પ્રાઇસ છે એટલે આપણે બીજું કંઈ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની જરૂર નથી ડાયરેક્ટ આપણે ડેપ્રિસિએશન ગણી દઈએ પણ જો એ પરચેસ કરેલો હતે બિફોર 1 યર બિફોર 2016 પહેલાં જો આપણે પરચેસ કરેલું હોય તો ધારો કે 14માં કે 13માં પરચેસ કરેલું હોય તો આપણે 13માં પરચેસ કરેલું છે અને અંદર જે 60,000 બેલેન્સ અમાઉન્ટ છે એ 16ની છે 1 એપ્રિલ 16ની છે અને પરચેસ કરેલું છે 2013માં તો લાઈફ આપેલી છે એટલે ડેપ્રિસિએશન આપણે સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડે ગણવાનું છે તો સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ એટલે જે ડેટે પરચેસ કરેલું એ પરચેસ 13માં કરેલું છે અને બેલેન્સ છે 16નું એટલે આપણે 13ની જે પરચેસ પ્રાઇસ છે આપણે ફાઇન્ડ કરવું પડે અકોર્ડિંગ ટુ 11માં જે મેથડે કરેલું હતું તે રીતે ઓકે તો ઇમેજ તમને મોકલવામાં આવશે એટલે એ લખવાનું વ્યવસ્થિત નોટ હોવી જોઈએ બરાબર થેન્ક યુ વેરી મચ